Hello students, last classes we were discussing about the topic matter and materials. Did you understand about the topic? Yes, very good boys and girls. Now today we will see evolutions. மதிப்பீடு evolution. We will see evolution. See that first one, choose the correct answer. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. You know, very good girls and boys. See here, first question, which of the following are the states of matter? We know already three states of matter. See, I gave here four options. Which is the correct one? You select and tell me that answer. Yeah. First one, solid, liquid, water. B, solid, liquid, gas. C, solid, liquid, wood. D, solid, liquid, sugar. So select which is the correct answer. Yes, solid, liquid, gas. B is the correct answer. Okay, very good. Second one, which of the following is a solid? See down, I gave four options. Which is the solid? See, kerosene is a kind of liquid. Air, it is a gas. Water, it is a liquid. Apple, you know, it is a tasty food, no? It is tasty fruit, no? But it is the solid state. So apple is the answer. Did you understand about that? Very good boys and girls. Third one, jute fiber is obtained from. Jute fiber, சணல் நார் எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க? Four options I gave. See there, leaf, stem, flower, root. Which is the correct answer? Stem only correct answer. ஸ்டெம்னா என்னது? தண்டு. அந்த தண்டு தான் நாராக்கி சணல் கயிறை செய்கிறாங்க. That's all student. I completed. Choose the right answer. Did you understand? Yeah, very good students. Next we will see fill in the blanks. See, 5. I gave here 5. Okay, we will say one by one. Already I discussed about this. Again one time I will be say. Okay, very good students. See here, first one, dash soil is suitable for growing cotton. காட்டன், இந்த பருத்தி செடி வளர்கிறதுக்கு எந்த சாயில், எந்த மண் உகந்ததுன்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின். வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? யா, அலுவியல் சாயில் அண்டு பிளாக் சாயில். கரிசல் மண் ஆர் வண்டல் மண். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து அந்த செடி வளரும். ஓகே, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். செகண்ட் ஒன், the process of making cotton yarn from cotton fiber is, what is that answer? Spinning. Cotton yarn from cotton fiber. Cotton fiber என்னது? பருத்தி இழை. அதை வந்து எதுவாக மாற்றுறாங்க? காட்டன் யான், நூலாக மாற்றுறாங்க. வாட் இஸ் தட் ப்ராசஸ் நேம்? ஸ்பின்னிங். நூல் நூற்றல் சொல்லுவாங்க, ஸ்பின்னிங். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வெரி குட். தேர்ட் ஒன், கின்னிங் இஸ் டன் டு செப்பரேட் dash from the seeds. What is that ginning process? We know already. Separate from seeds. Which one? Raw fibers. Raw fibers separate from seeds. Seeds வந்து வெளியே தூக்கி போட்டுருவோம். அந்த ரா ஃபைபர், அந்த பருத்தி இழை, பச்சை பருத்தி இழைத்து நம்ம ஒரு சாக்கில் போடுவோம். ஓகேவா? இட் இஸ் த ஆன்சர். ஃபோர்த் ஒன், synthetic fiber is also called dash fiber. Synthetic means what is that? Artificial. It is a artificial fiber. Okay, so it is also called, what is that? Man-made fiber. Because what is that? A human being only making this kind of fiber. Do you understand what I am saying? Very good student. Fifth one, woolen cloth are manufactured from dash. What is that answer? Animal. Yeah, woolen cloth, செம்மறி ஆட்டிலேருந்து அந்த மேலே இருக்க முடிய கட் பண்ணி அது வந்து கம்பளி, பெட்ஷீட் இதெல்லாம் செய்வாங்க. Did you understand? Very good students. Next we will see match the following. See, I gave here question with correct answer. Okay, but already I gave this for you homework last classes, I think. Okay, very good student. So first one, yarn, spinning. Yarn என்னது? நூல் நூற்றல். What is the process name? Spinning, நூல் நூற்றல். Lint, ginning. என்னது? காட்டன் ஃபைபர்லேருந்து அந்த சீடை ரிமூவ் பண்ணுறது ப்ராசஸ் பேர் என்னது? கின்னிங். நெக்ஸ்ட்டு ஃபேப்ரிக்ஸ், வியவிங். என்ன பண்ணுறது? நூல் நெய்தல். நூலை நெஞ்சு ஆடையாக மாற்றுறது, ஃபேப்ரிக்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் சேயிங்? ஃபோர்த் ஒன், ரயான், உட் பல்ப், மரக்கூழ் வந்து சேர்த்தா என்னது? ரயான். இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மேன்மேடு வாட் இஸ் தட் ப்ராடக்ட். ஓகே. ஃபிஃப்த் ஒன், ஜூட், ஸ்டெம். எஸ், ஸ்டெம்மு தான் வந்து அந்த ஜூட் ஸ்டெம்மை தான் வந்து என்ன மாற்றுறாங்க? சணல் கயிறாக மாற்றுறாங்க. Did you understand what I am saying? Next one, complete the given analogy. See, பொருந்துக. They gave some of the dash, we will fill up there. See that first one,
They gave answer. See that solid. What is that? Solid. They gave what answer? They gave table. Yeah, table is a kind of solid matter. Okay, that is the next dash water. Water dash water na nama. It is a kind of liquid. So what did you write? Oh, sorry, what do you write there? Liquid. Do you understand what I'm saying? Second one, cotton. What is your answer? Ginning. Very good, student. Next, lint spinning. Very good. Third one, coir fiber. Coir fiber. எதுலேருந்து எடுக்கணும்? கோகோனட்டோட அவுட்டர் கவரிங் தானே இது. ஸோ வாட் இஸ் தட் ஆன்சர்? கோகோனட். நெக்ஸ்ட் காட்டன் ஃபைபர், காட்டன் பிளான்ட். ஃபோர்த் ஒன், பிளாக் பெப்பர். ஸ்பைஸ்னால் நறுமண பொருள், அதாவது உணவுக்கு சேர்க்கக்கூடிய நறுமண பொருட்கள், நறுமணம் தரும் பொருள் சொல்லலாம். ஓகேவா? பிளாக் பெப்பர்னால் கருமிளகு. அவர் மம்மி யூஸிங் அவர் ஹோம்ஸ் நோ, தட் இஸ் பிளாக் பெப்பர். நெக்ஸ்ட் ஸ்வீட் கார்ன். What is your answer? Grain. Yeah, sweet corn is a kind of grain. Do you understand what I am saying? Very good, students. We will see next. See true or false. இது தவறா கரெக்டா, அது தவறா சரியான்று நம்ம சொல்லணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் they gave coir is the outer covering of coconut. Coir is the outer covering of coconut only. No, கோகோனட்லேருந்து தானே எடுக்கிறாங்க வெளியில் தேங்காய் நாரை. ஸோ வாட் இஸ் இட் ஆன்சர்? ட்ரூ. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், beans and peas are pulses. Beans and peas are pulses. Yeah, we know. Peas na பட்டாணி, beans na அவரை விதை. ஓகேவா? ஸோ both are pulses only. பருப்பு வகைகள் தானே அது. ஸோ what is that answer? True. Third one, table is a household good. Table is a household good. Yes, yeah, our home has table, no? Bench or table, no? What is that? It is also kind of household good. So what is your answer? True. Very good, students. Next, fourth one, sweet corn is not a product of maize. It is false, because sweet corn is a product of maize. மக்காசோளத்தோட ஒரு இதுதான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வந்து என்னது? ஸ்வீட் கார்ன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? ஃபால்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், cotton balls contain jute fiber. Cotton balls contain jute fiber. It is also false. Why? Because cotton balls contain cotton fiber. Do you understand what I am saying? Yeah, very good, students. Next we will see answer in brief. 2 more question answers. These 3 questions already I gave you. What is that? Reading skills. அதில் கொடுத்துருப்பேன் நான். ஓகேவா? Again one time I will explain you. Okay. So first question, what is known as ginning? விதை நீக்குதல் என்றால் என்ன? See, what is the answer? The raw fibers are separated from the seeds by a process known as ginning. ஸோ அந்த ரா ஃபைபர், அந்த பச்சை காட்டன், அந்த பருத்தியில் அந்த நார்லேருந்து அந்த சீடு, அந்த விதையை வெளியே நிற்கிறதுக்கு பேர் தான் அது கின்னிங். ஓகே, வெரி குட், ஸ்டூடெண்ட். செகண்ட் ஒன், கிவ் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் மேட் ஃப்ரம் வீட். வீட்னா கோதுமை, உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அந்த கோதுமை வச்சு நிறைய ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் தட் ப்ராடக்ட்? ஐ கேவ் ஹியர் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். சி தட் பிரெட்ஸு, கேக், பாஸ்தா, wheat germ and cracked wheat. Third one, name the list of whole grains. முழு தானியங்கள் சொல்கிறாங்க, whole grains. Wheat also kind of whole grains only. See that. What is that answer? Wheat. I said no. Wheat. Maize, beans. beansனா அவரை. peas பட்டாணி, barley. இது வந்து என்ன சொல்கிறது? இதுவும் வந்து ஒரு மெய்ஸ் ப்ராடக்ட் தான். அண்டு மில்லட், சிறுதானியம். ஓகே, இந்த வரகு, சாமை, இந்த கம்பங்கூழெலாம் குடிக்கிறோம்ல, தட் இஸ் கால்ஸ் மில்லட். ஓகே, ஆர் சம் ஆஃப் த ஹோல் கிரைன்ஸ். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வெரி குட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி வில் சி ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஆன்சர். வாட் ஆர் த சிந்தட்டிக் ஃபைபர்? சி, சிந்தட்டிக் ஃபைபர்னா என்னது? செயற்கையான இழைன்னு கேட்குறாங்க. இழைனா நார்னு நமக்கு தெரியும். இழை, நார் எல்லாம் ஒன்று தான் தமிழில். ஓகே, ஸோ சிந்தட்டிக் ஃபைபர்னால் என்ன? செயற்கை இழை, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர். வாட் இஸ் தட் ஆன்சர்? சி தட் தீஸ் fibers are made by human beings with the help of chemical process. சில வேதியியல் முறையை பயன்படுத்தி இந்த synthetic fiber human beings ரெடி பண்ணுறாங்க. man-made product. Okay, that's why we say man-made product. So hence they are called synthetic fibers or man-made fibers. Now only I told. Okay, very good, students. Next, fifth one, what is known as upthrust? மேல் நோக்கு விசை என்றால் என்ன? It is a question. What is known as upthrust? See that when an object is immersed in a liquid, when an object immersed in a liquid, ஒரு பொருள் அந்த நீரில் மூழ்கும்போது the liquid exerts an upward force on the object. அந்த லிக்விட் என்ன பண்ணும்? அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ், ஒரு விசையை செலுத்தும். ஓகேவா? this process is known as upthrust. அதுக்கு பேர் என்னது? upthrust. so it is known as
thrust. Very good students, I completed now 2 more question answers. Now we will be see answer in detail. First question, discuss briefly about 3 states of matter. Very easy, no? This is 3 states of matter. See answer, matter can exist in 3 physical state. ஏற்க நிலையில் 3 நம்ம பிரிக்கிறோம். யார் இந்த மேட்டர், வாட் இஸ் தட், பருப்பொருள்கள் ஆர் முதன்மை பொருள்கள், ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் தட், சாலிட், லிக்விட், கேஸ். சாலிட் திடப்பொருட்கள், லிக்விட் நீர்ம பொருட்கள், கேஸ் வாட் இஸ் தட், காற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இந்த 3 தானே இருக்குது இந்த அர்த்து. எவ்ரிதிங் இந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர். எல்லாமே வந்து இப்போ பருப்பொருளானது தான் இந்த உலகம்னு சொல்கிறோம். அதை தான் நம்ம 3 பிரிக்கிறோம், சாலிடு, லிக்விட் அண்டு கேஸு. வி வில் சி ஒன் பை ஒன். ஃபஸ்ட் ஒன் சாலிட். இன் சாலிட்ஸ் மாலிகுல்ஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ்லி அரேஞ்சு. அதனுடைய மாலிகுல்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப நெருங்கி இருக்கும். ஓகேவா? ரொம்ப பொதிந்து நெருங்கி இருக்கும். ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்டு யூ. ஓகே, சாலிட்ஸ் ஆர் இன்கம்ப்ரஸபிள். ரொம்ப அழுந்தக்கூடியது கிடையாது. ஏன்னா ரொம்ப என்ன எவ்வளோ தான் ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் அழுந்தக்கூட ஈஸியாக அழுத்த முடியாது அதை. ஓகேவா? தட் இஸ் தே ஹாவ் டிஃபனைட் ஷேப். அதுக்குன்னு ஒரு ஷேப் இருக்குது. தென் சைஸ் ஆல்சோ இஸ் தேர் அண்டு தே ஹாவ் வேல்யூம். அதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்குது, கன அளவு இருக்குது. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் சாலிட்ஸ்? வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி வில் பி சி லிக்விட்ஸ். சி நீர்ம பொருட்கள் சொல்லலாம், லிக்விட்ஸ். இன் லிக்விட்ஸ் மாலிகுல்ஸ் ஆர் லூஸ்லி பேக்கடு. அதனுடைய மூலக்கூறுகள்லாம் கொஞ்சம் கேப்பிட்டு தான் இருக்கும். அதனுடைய மூலக்கூறுகள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஹென்ஸ் லிக்விட்ஸ் ஆர் நெக்லிஜிபிளி கம்ப்ரஸபிள். என்னது, கொஞ்சம் மெதுவாக லைட்டாக அமுங்கக்கூடிய ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம் லைட்டாக. ஓகேவா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? தே ஹாவ் டிஃபனைட் வேல்யூம். அதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்குது, மாஸ் இருக்குது, பட் நோ டிஃபனைட் ஷேப் அண்டு சைஸ். அதுக்கு ஷேப் கிடையாது, சைஸ் கிடையாது. இஃப் யூ வாண்ட் ஷேப் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த வாட்டர் பாட்டில் என்ன ஷேப் இருக்கோ அதுதான் அந்த தண்ணியுடைய ஷேப்பை நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட். நெக்ஸ்ட் வி வில் சி கேஸ். இன் கேஸஸ் மாலிகுல்ஸ் ஆர் வெரி லூஸ்லி பேக்கடு. இது ரொம்ப என்னுடைய மாலிகுல்ஸில் வந்து ரொம்ப நெருங்கி இருக்காது, கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும், ரொம்ப தூரமாக இருக்கும். ஓகேவா? ஹென்ஸ் கேஸஸ் ஆர் ஹைலி கம்ப்ரஸபிள். ரொம்ப ஈஸியாக அமுங்கக்கூடியது, ப்ரெஷர் கொடுத்துலாம் ஈஸியாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பலூன் ஃபுல்லாக ஏர் ஃபில் பண்ணிட்டு அதை டைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி எந்த வடிவத்தை வேணாலும் கொண்டு வரலாம். பிகாஸ் கேஸஸ் ஆர் ஹைலி கம்ப்ரஸபிள். தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ். ட்ரா எ ஃப்ளோ சார்ட் to indicate the process of making fabrics from cotton ball. See that drawn here. I gave here flow chart. See that இதை வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, ட்ரா a flow chart to indicate the process of making fabrics from cotton ball. ஸோ நம்ம என்னென்ன ப்ராசஸ் அதில் இருக்குது, காட்டன் பால் வந்து ஃபேப்ரிக்ஸ்னால் ஆடை நிறுத்து என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு எழுதி தர சொல்கிறாங்க இந்த கொஸ்டினில். ஓகேவா? ஸோ see that picture. I gave here no flow chart. See that cotton ball. Cotton ball நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோம், plucked from cotton plant. Okay, then cotton ball வந்து எதை எடுக்கிறோம், வெளியில் விதையை நீக்கிறோம். விதை நீக்கி காட்டன் ஃபைபர் மட்டும் எடுத்து ஒரு சாக்கில் போடுறோம். ஓகே, திஸ் ப்ராசஸ் ஆர் கின்னிங், விதை நீக்குதல் பேர். தென் காட்டன் ஃபைபர் சேஞ்ச் ஃப்ரம் சேஞ்ச் டு லிண்ட்டு. ஓகே, லிண்ட்டுக்கு மாற்றிடுறாங்க. லிண்ட்னா என்னதுமா, நூலாக மாற்றுறது. அந்த காட்டன் ஃபைபர் வந்து அந்த காட்டன் இழை இருக்குல்ல அதை நூலாக மாற்றுறாங்க. ஓகேவா? பஞ்சாக மாற்றுறாங்க. லிண்ட்டுனா பஞ்சு. ஓகேவா? பஞ்சாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் என்னவா மாற்றுறாங்க, யான்னா என்னது, நூலாக மாற்றுறது. ஸோ திஸ் லிண்ட் கன்வெர்டட் இன்டு யான். திஸ் ப்ராசஸ் நேம் வாட் இஸ் தட், ஸ்பின்னிங். நூற்றல் பேர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? திஸ் யான் we will make the fabrics in 2 types. இந்த யானை வச்சு 2 டைப்பாக நம்ம வந்து ஃபேப்ரிக்ஸ் ரெடி பண்ணுறோம், அதாவது ஆடை நெய்கிறோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீவிங். வீவிங்னா நெய்தல் சொல்லுவாங்க. see that the process of making 2 sets of yarns together to make fabric is called weaving. so process of மேக்கிங் 2 sets of yarns, 2 வகையான நூல்களை எடுத்து அதை பின்னி ஆடையை நெய்கிறதுக்கு பேர் என்னது, வீவிங். அப்போ நிட்டிங் என்னம்மா, நிட்டிங் இஸ் a single yarn used to make a piece of fabric. சிங்கிள் யான், ஒரே ஒரு நூலை வந்து அதே வந்து சுற்றி நெருக்கமாக சுற்றி ஒரு ஃபேப்ரிக்ஸ், ஒரு ஆடை நெய்வாங்க. ஓகே, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? ஸோ இட் இஸ் கால்ட் நிட்டிங். நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி வி கெட் ஃபேப்ரிக்ஸ், ஆடை நம்ம வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிறோம். தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ கம்ப்ளீட்டட் this lesson evolution. Did you understand about this? Yes, very good students.
Next, I'll give for you homework. What homework? See that, very easy, man. See that, say true or false. Now only I explained to you. I given here. See that, one by one. Core is the outer covering of coconut. True. Beans and peas are pulses. True. Table is a household good. True. Fourth one, sweet corn is not a product of maize. It is false. Fifth one, cotton balls and cotton jute fiber. Cotton balls, cotton jute fiber. What is that? It is false. What is that? It is false. Do you understand what I'm saying? Eh? Next, see, next, answer in detail. ஆன்சர் இன் டீட்டெயில். இப்போ நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் ஒரு சார்ட் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, அதுதான் நீங்கள் வந்து உனக்கு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துருக்கேன். அழகாக ட்ரா பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அனுப்பணும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? ஸோ சே வெதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸும் ஈஸி தான், ஆன்சர் இன் டீட்டெயிலும் ஈஸி தான். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட்டு what is that? Next we will see reading skills, voice message. Two only I given here, two more question only. It is very very easy. See that, what are the synthetic fiber? Now only I explained you. Simply I read this, you listen that. What are the synthetic fiber? These fibers are made by human beings with the help of chemical process. Hence they are called synthetic fibers or man-made fiber. Again one time I will read. See that, what are the synthetic fibers? These fibers are made by human beings with the help of chemical process. Hence they are called synthetic fibers or man-made fiber. Second one, what is known as upthrust? See, when an object is immersed in a liquid, the liquid exerts an upward force on the object. It is known as upthrust. Did you understand what I am saying? That's all, student. I completed. Thank you.